In Patna, Bihar's Mahagathbandhan's Deputy Chief Minister candidate Mukesh Sahani expresses confidence in a sweeping electoral victory for the alliance. He reportedly stated that there was a strong wave of change across the state signaling public support for Mahagathbandhan. Sahani claimed the coalition was poised to win over 80 seats and emphasized the new government would be formed under the leadership of Tejasvi Yadav. His remarks reflected optimism about the alliance performance and its ability to address the aspirations of Bihar citizens. The statement was seen as a part of broader campaign narrative focused on change, youth leadership and regional development ahead of the assembly elections. अंदर का खबर जो हमको पता चला है, अंदर का खबर उनके लोग कह रहे हैं कि हम लोग 35 सीट जीत रहे हैं। तो अभी उनके लोग अंदर से कह रहे हैं 35 सीट जीत रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं 100 सीट जीत रहे हैं। बोलने दीजिए। बिहार में बदलाव की लहर है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, 80+ सीट हम लोग जीत के आ रहे हैं। Let's wrap up with the closing headlines. Live of Meenakshi in Hyderabad. चुनाव में वोट करते हैं और एक पार्टी के तह एक परिणाम आता है। सवाल ये नहीं कि उन्होंने किसको जाकर वोट किया, वो गुप्त मतदान होता है, वो किसी के भी मतदाता रहे हो सकते हैं, लेकिन 3.5 लाख वोटर अचानक लोकसभा और विधानसभा के बीच में कट जाते हैं, ऐसा तो किसी भी प्रदेश में नहीं हो सकता। 300 हो सकता है, कहीं माइग्रेंट लेबर हो सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, 200 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जब महाराष्ट्र में 5 बजने के बाद लाखों की संख्या में अचानक एक ही घंटे में मतदान हुआ, तब सबको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और उसके बाद ये इंटेंसिवली खोजबीन करने की कोशिश की गई और राहुल जी ने ये मेक श्योर किया कि जब तक हर चीज का सबूत उनके हाथ ना हो वो कोई बात नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमारा लोकतंत्र पर विश्वास है। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को हम भरमाएं, हम गलत जानकारी लोगों के सामने पेश करें। तो जब तक ये सारे सबूत हाथ में नहीं आए, हम में से किसी ने आपके पास आकर के बातचीत नहीं की, उन्होंने भी विपक्ष का नेता होने के नाते बातचीत नहीं की। तो तेलंगाना कर्नाटका में लोकसभा चुनाव के परिणाम आज भी तो अलग है ना विधानसभा चुनाव से। जिस दिन यहां पर उन सब चीजों की बात की तह तक जाने की कोशिश की जाएगी, कुछ सच्चाइयां आएंगी सामने और हम वही चाहते हैं। वोट चोरी के सिग्नेचर कैंपेन को चलाकर हम वही समझना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि जिन इलाकों से लोकसभा चुनाव में कुछ अलग परिणाम आते हैं और विधानसभा चुनाव में कुछ और परिणाम आते हैं, तो हुआ क्या, उसको ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये भी हमें और आपको समझने की बात है कि जब किसी दल को ये लगता है कि अब तो उनको कोई हिला नहीं सकता और जब वो एक नैरेटिव सेट करते हैं और उस नैरेटिव पर उनका विश्वास होता है और जब वो देखते हैं कि असल में इस नैरेटिव के चलते भी वो फर्क नहीं पैदा कर पा रहे, तब जाकर के सबवर्जन की कोशिश होती है। और मैं आपको ये कह सकती हूं क्योंकि मैं एक ऐसे राज्य से आती हूं जहां पर जो आजकल उनका नया लेबोरेटरी बना हुआ है, राम मंदिर निर्माण के बाद जिस तरह का नैरेटिव उन्होंने सेट किया, उनको नहीं लगता था कि वो 2024 के चुनाव में उनको ये सब करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर जहां जहां सब वोट कर सकते थे उन्होंने किया है। तो इसीलिए उसके तह तक जाकर उसको समझने की कोशिश करनी होगी। थैंक यू। ఎలక్షన్ కమిషన్ వారి పరిధిలో వారు కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరి దగ్గర డబ్బులు దొరుకుతున్నాయి, ఆ ఇల్లు ఎవరిదని మనకి ఇంతవరకు సమాచారం లేదు. ఎలక్షన్ కమిషన్ జరిపేటువంటి కార్యక్రమం దగ్గరంగా చేసుకోమని ఇన్వాల్వ్ కాం. ఓడిపోయే పరిస్థితి కాబట్టి కాంగ్రెస్ కూడా ఓటు చోరీకి పాల్పడుతుంది. నిన్న సీఎం గారు కానీ తర్వాత మిగతా కాంగ్రెస్ నాయకులు కానీ రెఫరెండానికి ఒప్పుకోవట్లేదు. ఇక్కడ జూబ్లీహిల్స్లో 100% కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది. ఎందుకు అపోవాలన్నారో తెలియదు. కారణాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవడానికి కారణాలు రకరకాలు ఉన్నాయి. మంచి అభ్యర్థి ఉన్నాడు, ప్రజలు అందుబాటులో ఉన్న అభ్యర్థి ఉన్నాడు, యువకుడైన అభ్యర్థి ఉన్నాడు, చదువుకున్నవాడైన అభ్యర్థి ఉన్నాడు. ఎదుటివారి చదివేంటో నేను కామెంట్ చేయను.
పీజీ చేసినటువంటి అభ్యర్థి మాకు యువకుడిగా ఉన్నాడు. నాయకుడు అంటే ఎలా ఉండాలి, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి. అందులోని ఇలా బీసీ అభ్యర్థి అక్కడ మాకు పోతున్నాడు. వారికి తోడు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన సంక్షేమం 80% జనానికి జూబ్లీస్లో చేరుతూ ఉంది. అది ఫ్రీ బస్సు కావచ్చు, ఉచిత బియ్యం కావచ్చు, సన్న బియ్యం కావచ్చు, ఇంధన మిల్లు కావచ్చు, ఉచితంగా వాడుకున్న 200 రూపాయల యూనిట్ పవర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అందుతూ ఉన్నాయి. ఎవరు ఎక్కడ మీరు అడిగినా సోషల్ మీడియాలో తప్ప, సోషల్ మీడియాలో డబ్బు ఇచ్చించి వారు గెలుస్తున్నామని ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు తప్ప వాస్తవం అది కాదు. గ్రౌండ్ రియాలిటీ వేరుగా ఉంది. జూబ్లీస్లో మేము గెలుస్తూ ఉన్నాము. ఓటు చోరీ అనేది ఈ రాష్ట్రంలో జరిగింది. పోయిన చీఫ్ సెక్రటరీ జిహెచ్ఎంసీ కమిషన్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని లక్షల ఓటు తొలగించినారు. అదే మాదిరిగా జూబ్లీస్ ఎలక్షన్లో కూడా 15 ఏళ్ళుగా ఉన్నటువంటి అభ్యర్థి అక్కడ ఇతర రాష్ట్రాలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఓటు నామోదు చేయించుకొని ఉన్నారు. ఆ ప్రమాదం ముందేనే హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాము. సార్, ఓటు చోరీ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేసేందుకు కార్యక్రమాలు వేలవంగా జరుగుతున్నాయని ఒక ఆరోపణ. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, ఇక్కడ ఉన్న ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న జేమ్ లింగ్డో అండ్ సంపత్ అండ్ రంజిత్ వాళ్ళంతా ఇన్వాల్వ్ చేసేటందుగా ఎందుకు ప్రయత్నం చేయాలి? డెఫినెట్గా చేస్తారు. మాకు కావాల్సింది నిష్పక్షపాతంగా, నిజాయితీగా ఈ ఓటు చోరుని ప్రజలు అర్థం చేసుకునే విధంగా రాహుల్ గాంధీ గారి ప్రయత్నం ఏంది? ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలి. అల్టిమేట్లీ టు ప్రొటెక్ట్ ది డెమోక్రసీ, డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ గారు మీకు తెలుసు, ప్రధానమంత్రి పదవిని త్యాగం చేసినటువంటి మహానుభావుడు. వారు చేస్తున్న ప్రక్రియ ప్రజలు మేలుకొలవాలి. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కును కాలరాసే హక్కు ఎవరికి లేదు. కొన్ని చోట్ల ఓటు హక్కుని కాలరాస్తా ఉన్నారు, కొన్ని చోట్ల దొంగ ఓటును జమ చేసుకుంటా ఉన్నారు వారి అవసరాల కొరకు. ఇది ప్రజలకు వద్ద ఎండగట్టే ప్రయత్నం రాహుల్ గాంధీ చేస్తూ ఉన్నారు. అల్టిమేట్ న్యాయాన్ని అయితే ప్రజలు. థ్యాంక్ యూ. బస్సు కావచ్చు, ఉచిత బియ్యం కావచ్చు, సన్న బియ్యం కావచ్చు, ఇంధన మిల్లు కావచ్చు, ఉచితంగా వాడుకున్న 200 రూపాయల యూనిట్ పవర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అందుతూ ఉన్నాయి. ఎవరు ఎక్కడ మీరు అడిగినా సోషల్ మీడియాలో తప్ప, సోషల్ మీడియాలో డబ్బు ఇచ్చించి వారు గెలుస్తున్నామని ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు తప్ప వాస్తవం అది కాదు. గ్రౌండ్ రియాలిటీ వేరుగా ఉంది. జూబ్లీస్లో మేము గెలుస్తూ ఉన్నాము. ఓటు చోరీ బస్సు కావచ్చు, ఉచిత బియ్యం కావచ్చు, సన్న బియ్యం కావచ్చు, ఇంధన మిల్లు కావచ్చు, ఉచితంగా వాడుకున్న 200 రూపాయల యూనిట్ పవర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అందుతూ ఉన్నాయి. ఎవరు ఎక్కడ మీరు అడిగినా సోషల్ మీడియాలో తప్ప, సోషల్ మీడియాలో డబ్బు ఇచ్చించి వారు గెలుస్తున్నామని ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు తప్ప వాస్తవం అది కాదు. గ్రౌండ్ రియాలిటీ వేరుగా ఉంది. జూబ్లీస్లో మేము గెలుస్తూ ఉన్నాము. ఓటు చోరీ బస్సు కావచ్చు, ఉచిత బియ్యం కావచ్చు, సన్న బియ్యం కావచ్చు.